Okay. So, without wasting much of my time, straight away, I would like to start the background literature of the modern age. So, remember, friends, in fact, modern age starts from 1850 to 1960. The period between 1890 to 1960 is called modern age. Remember, modern age is called, 20th century is called the modern age, and it is very distinctive and unique in its character. So it is, different from the previous ages, like, Restoration age, Elizabethan age, Romantic age, and of course, Elizabethan age, Puritan age, Restoration age, Augustan age, then Romantic age and Victorian age. Up to the third semester, you studied all these ages and the trends and temperaments of these periods, these ages. Now uh, you are going to study the modern age. So the modern age is fairly distinctive. It is unique in its character because certain transformations took place, and it completely transformed the whole fabric of what we call, the social life. The social life changed. The social life in the 20th century changed. That means 1900 onwards, the life of English people and socio-economic, political changes, and of course, you come to know the impact of two world wars, and there were some revolutionary changes in the thought and outlook of the English nation. So it is, so to say, it is one of the most turbulent periods because it is an age of anxiety. It is an age of interrogation. So in the history of English literature, it marks a sharp and clear departure from the Victorian period. And Victorian age was something like, age of self complacency, and it was an age of compromise. It was an age of compromise. But the advancement of science and technologies were bringing about, say, certain changes in the social strata of society in the Victorian period. Now it is continued. So the change from old to new, from blind faith to rationalism, man began to think rationally, and he tried to use his rationality or conscientiousness, and so it is really, certain things are very interesting in the modern age, and we have to before we understand the literary characteristics or various developments in poetry, prose, drama, literary criticism, all these things developed, and we come across a galaxy of 20th century poets. Before that, you have to understand certain characteristics of the 20th century, and the first characteristic of the 20th century is it is an age of anxiety. It is an age of anxiety and interrogation. So man was not ready to believe anything. So modern man is not ready to believe anything. The questions, certain questions started cropping up, like why, how, what. So all certain questions cropped up in the mind of the modern man. So as I said, and at the same time, it is an age of anxiety. So in the now we are in the 21st century. This anxiety, a kind of fear. Everyone has a kind of fear now. We don't know what happens in future because. See, this small virus, due to COVID-19, many death tolls have taken place, and many people are dying. So that is why it is a kind of anxiety. See, this anxiety started in the
1900 itself, 20th century itself. Now we are in the 21st century. So then man began to question certain things, and the scientific revolution, certain scientific revolution started taking place, and rational thinking had shaken. Actually, it was started in the Victorian period, but it flowered and it became more and more. Rational thinking became more and more, and it had shaken man's faith in the authority of religion. Man started questioning, so what is religion? So is it of any use to me? And then church, he started questioning certain customs of the church, and especially the established order. They started questioning the established order. So the old restraints and the heroes were rejected. So they rejected the old heroes, and the generation claimed unfettered freedom of thought. So man began to express himself, and there was maximum liberty in terms of thought and action, in terms of thought and action. So in this age, there are many thinkers like George Bernard Shaw, then Samuel Butler, H.G. Wells, Aldous Huxley. So actually they are scientific novelists. So they assumed the role of social heretics, and they became so-called iconoclasts. And men and women showed an extraordinary enthusiasm for speculation, experiment. It is something like base. Nothing can be believed unless we make experiment. Man started experiment. First, he started making speculation, and then what we call experiment. Then thereby he wanted to make a lot of reforms in society, and certain attitudinal changes took place in the modern period. The modern man does not accept anything unless it is tested on the touchstone of reason. So he started using reason. He doesn't want to believe anything. Oh, that skepticism was there in him. Now he wanted to believe in reasoning power, and he started to think, and with that rationality, he made some experiments, and on the basis of those experiments he formed inference or came to the conclusion. So the mood of persistent skepticism. So the skepticism means doubt. So man began to doubt anything and everything, and he started making interrogation, and he started making questioning. So that has increased disproportionately for want of a new set of values. So he wanted to establish a new set of values in society, and of course in his way of life. So moreover, modern industrial and technical progress has given birth to the spirit of competition. So spirit of competition started, and one country began to dominate. So in fact, we see the colonialism during this period. During in the modern century, it reached its climax. So the British started expanding the empire, and imperialism. Rudyard Kipling, I would like to mention his famous statement. So he doesn't want to give any freedom more to the countries which were the colonies of the British. So many countries were under the subjugation of, even they ruled Ireland. Ireland was under the subjugation of the British. That imperialistic attitude became stronger and stronger in the 20th century, in the modern age. And I, in fact, quoted the other day that Rudyard Kipling said, people who talk about democracy should be silenced with a gun. He felt that it was the
it was the responsibility of the white people to educate the whole world. So the colonialism, that domination or hegemony, that hegemony developed. One nation began to dominate the other nation. So it is for this reason only, the two world wars took place, and in the 20th century, everybody wants to come out successful. So in this age of competition is very stiff and tough, and everybody wants to be successful in the rat race, in the hustle and bustle, in the rat race, and out of materialistic tendency. But so only but everybody wants to get success, but only a few are crowned with laurels. So this failure, when man becomes a failure in life, and so it gave rise to a kind of anxiety and fear, and he became more and more cynic. So due to the complexities of modern life, so it resulted in frustration, cynicism, disappointment, disgust, and anxiety, and all those things. So these tendencies of anxiety and interrogation recur more and more in the literature of the modern age. So in fact, this is the first characteristic that I have dealt with in this period. Okay, so I hope you have understood certain things from what I taught. And so this had to be recorded. That is why. So I went on speaking in English. Now let me explain certain things in Kannada also for the sake of your understanding. See, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1850ರಿಂದ 1960ರವರೆಗಿನ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದದ್ದು. ಈ ಯುಗ ಯಾಕೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಭಿನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಭಿನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಆದವು. ಇದು ಒಂಥರ ಯುನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಇದು ಅವನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂಥರ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಹೋದವು ಅವು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅದೇನಿದೆ, ಚಿಂತನಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ವೈಚಾರಿಕ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಹಳ ಬದಲಾಯಿತು. ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಸಮ್ಸ್ಗಳು, ಸೋಷಿಯಲಿಸಂ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಂ ಅಂತೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲೋನೀಸ್ಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಸಾಹತುಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ದೇಶವು ಇನ್ನೊಂದರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಜಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುವುದನ್ನ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ತರದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದು ತರದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಸೊ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಂದು ತರದ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಇದ್ದಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ತರ ರಾಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವುಗಳನ್ನ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತದ್ದರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ದದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂಥರ
ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಒಂಥರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳ ಯುಗ. ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳ ಯುಗ, ಅತ್ಯಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಲ್ಲಣಿಸುವಂತಹ ಯುಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏರಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ 20ನೇ ಶತಮಾನವು ಏಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಯುಗ. ಈಗ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಒಂಥರ ದುಗುಡ ಆತಂಕಗಳನ್ನ ಅವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಯುಗ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಸಹಿತ I have as many as 150, more than 150 WhatsApp groups. There I come, every day I see that people are dying, out of corona, this COVID situation. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ, ದುಗುಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ 20th ಸೆಂಚುರಿ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಬರೆದ್ರ. ಇದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮು ಅವನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬಹಳ ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಶಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮು ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಫ್ಕಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವರು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ 1940ರಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯು ಅನ್ನೋನು ಬಹಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜನರನ್ನ ಹೇಗ್ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಔಷಧವನ್ನ ನಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಿಮಿಗಳಂತೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಇರಂಗಿಲ್ಲಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಈಗ ಪ್ಲೇಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಆದ್ರೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನಕ ಒಂದು ತರ ಲಸಿಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಇದೊಂದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಲ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದು ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಣಭೀಕರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ ಒಂದು ತರದ ಭಯ, ಆತಂಕ, ದುಗುಡಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದು 20th ಸೆಂಚುರಿ 1900 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, 1850ರಿಂದ 1960 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಗ್ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದು ಜನರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಸಹಿತ ಜನರು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾದ ದುಷ್ಟ ಲಾಯರ್, ಅವ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಇವುಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ತನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಲಾಯರ್. ತನ್ನ ವಾದದ ವೈಖರಿಯನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ. ತಾವು ಅನ್ನೋ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಾ ಹೆಂಗ್ ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡು, ಆ ವಾದದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ದೀನರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ವಿಕಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದನ್ನ ತಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನ. ಒಂದು ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ, ಬೇರೆಯವರ ನೋವು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜನರು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟರ್ ಆದಂತಹ ಕಾಫ್ಕಾ ಇದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮು ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನುವ ಕಾದಂಬರಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ರಿಯು ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಾವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅನೇಕರನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಓಡ್ ಹೊಂಟವ, ಸಾವಿರಾರು ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏಕದಮ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾರಿಕೆ. ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ,
ಎಂತದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕುಸಿತವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾಯಿತು. ಯಾವುದನ್ನು ಸಹಿತ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿನ ಹಿಡಿತ ಬಹಳ ಇದ್ದುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅನೇಕ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹೀರೋಯಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದವು. ಎಂದ ಗಾಥಿಕ್ ಹೀರೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಡಿವಲ್ ನೈಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಹಸಗಳು, ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ರೈಟ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಅವನ ವೈಚಾರಿಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೈಚಾರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಅವನ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಏನಂದ್ರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಿತ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯನು ಮುಕ್ತ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ರೂಸೋನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಬಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಚೇಂಜ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿದ ಆರಂಭದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಈಗ 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಶೀಲ ಬರಹಗಾರರಾದಂತಹ ಶಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಡಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ರಾಡ್ ರಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ H.G. ವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏಲಿಯಟ್ ಮತ್ತು W.B. ಯೇಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಇಕ್ನೋಕ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಭಂಜಕರ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಮನೋಭಾವ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯ ಊಹೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದು ಇದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕಾಣದ ವೈರಸ್ ಏನು ಕಾರಣ, ಇದು ಯಾಕೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಸರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ, ಊಹಾತ್ಮಕತೆಯೆಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೇನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಚಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ. ಅದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಾಗನೇ ಕೆಲವು ಇವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತಹ ಯೂರಿ ಗ್ಯಾಗ್ರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದೆ ಎದರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಗ ನಂಬಾರದು, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕತೆಯಡಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಅವನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಗಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲವ ಒಂದು ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅದನ್ನ ವಿವೇಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನೊಂದು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಬೇಗನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಇದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು. ಅವು ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಇವುಗಳು ಸಹಿತ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಂ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಂ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತರದ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಹವಾದ, ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿರಂತರ ಸಂದೇಹವಾದ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ವು. ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಂಬಕಪ್ಪ? ಚರ್ಚ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ನಂಬಕು? ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಂಬಕು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅದು ಏನು ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈಗಂತೂ ಇದು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ. ಅವನು ಓಡ್ತಾನ, ನಾನು ಓಡ್ತೇನೆ, ಓಡೋದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಇವುಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವು ಕೇವಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗೆ IT, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ 1990ರ ದಶಕದಿಂದ ಈಚೆಗೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಅಥವಾ ಇವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗಳು, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಇದ್ದಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಉಗಿಬಂಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರೈನ್, ಅಥವಾ ಇವು ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಆದಾಗ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಣುಬಾಂಬು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು, ಹೀಗಾದಾಗ ಇದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಅವರು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಯಾರಾದ್ರೆ ನಾವು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ನಾಗಾಲೋಟ, ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಈ ತರ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಒಂಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಇದು ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೊಂದ್ಬೇಕು, ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಹೊಂದ್ಬೇಕು, ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್. ಆ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ಬೇಕ, ಅದೇ ಅದ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಂದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಪರಿಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಶಸ್ಸು ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಅನೇಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತಂದು ಕೊಡಬಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾರ್ವಿನ್ನ ವಾದ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ವೀಕ್ ಪೀಪಲ್ ಪೆರಿಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಪೀಪಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಶ್. ಬಹಳ ದುರ್ಬಲರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದ್ಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಅವಾಗ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಹತಾಶೆಗೆ, ನಿರಾಶೆಗೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಈಡಾಗ್ತಾನೆ.
ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋವಿಕಾರತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬದುಕಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ ಅಂತನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಅವನು ಒಂಥರ ಈ ಏಲಿಯಟನ ಪೋಯಮ್ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ poem of 14 lines reflecting 20th century life, ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಬದುಕು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಿನಿಸಿಸಮ್, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಸಿಸಮ್. ಏನಪ್ಪಾ ನಾ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಹೇಗಿದ್ರು ಒಂದು ತರದ ಒಂದು ತರ ಅವ್ಯಕ್ತ ದುಃಖ, ಅಥವಾ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಒಂದು ಅವನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ, ಏಲಿಯಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ಅಂತೆ. ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಹೆಣ. ನಾವು ಜೀವಂತ ಹೆಣಗಳಂತೆ, ಜೀವ ಇದ್ರೂ ಒಂಥರ ಹೆಣಗಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿರುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಏನು ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಧನಧಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೆಣ ಕೊಡದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 6 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇದು ಈ ಮ್ಯಾಮನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್, ಒಂಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನು ಪಡುವುದು, ಒಂದು ಈ ತರದ ಮನೋವಿಕಾರತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಇದು ಈಗ ಬಹಳ ಅದು ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದೆ. ಈ ತರದ್ದು 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ರಿಕರಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಇವುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ I hope you have understood. Okay, so I am going to talk on another characteristic of the 20th century. First one, I have told you that it is an age of anxiety and interrogation. The second characteristic of the modern age is art for life's sake, not art for art's sake, art for life's sake. So in the beginning of the 20th century, there came a number of writers, galaxy of writers. They were very, very skeptical. They were very, very doubtful. They were skeptical in outlook, and they were not touched by reverence of custom or tradition and the established order. They revolted against the established order. They rejected the doctrine of art for art's sake. No, art is not for art's sake. Art is for life's sake. Art is for livelihood. So whatever they wrote it for commercial purpose. So and they evolved the creed of art for life's sake. So it is for livelihood. Roti kapda or makan, just for food, clothing and shelter, for the necessities. So that is why, and it became more, not only just for basic necessities, and it is for just not for need, but it became a greed. Need became a greed, and art was written, art and literature were written for the sake of community, and it became more and more commercial also, and the writers concentrated their attention on the problems of modern life. They dealt more and more with the modern man's anxieties, modern man's problems. So modern literature is full of realism. So as Victorian age was an age of stark realism, which was reflected in the works of Charles Dickens. So also now modern literature became more and more realistic. So according to art for art's sake, it was impressionistic. So they rejected the impressionistic or aesthetic. They did not have any aesthetic sense. They were down to earth.
They were down to earth, and it is for this reason, they had some inherent purpose while making the cultivation of literature. So modern literature is full of realism, and the realism of the age has further been enhanced by scientific discoveries. These scientific discoveries, that serendipity took place in the modern period. So the writers became more and more convinced uh, about as to how they should produce literature, and certain political changes took place, and the poetry and prose of the period, poetry and prose of the period turned to a serious mood, and they wrote seriously and had a definite purpose. They wrote with a definite purpose. The rapid growth of science and materialism disgusted many poets. At the same time, materialism reached its height, and this made some poets rather they were disgusted. So some poets were disgusted, and especially Aldous Huxley and Butler. They are the prominent writers of the modern age, and they attacked in their works the modern craze for materialism and machinery. So materialism, that means greed, earning and spending, that consumerism, developed, and man has a lot of craze for buying, selling, buying the things. Man has a great craze for example, if you have one mobile, you want to have another mobile. It is yeah, if you want to, if you have one TV, you want to have another TV. Modern electronic gadgets, man became more and more, you know, greedy, or what we call, that consumerism. And but the seediness of modern life has found expression in the novels of James Joyce. James Joyce has written the portrait of an artist as a young man, that will be asked in the exam for 1 mark. James Joyce, the portrait of an artist as a young man. So, and the gloomy aspect of modern man, and what we call, materialistic tendency of modern man is reflected in James Joyce and Graham Greene. Then John Masefield is another, writer who has given expression to the directors of modern trade and commerce. He dealt with John Masefield, dealt with trade and commerce in some of his poems. He wrote poems. He comes under Georgian poetry, John Masefield, and how, merchants get profit, and he deals with trade and commerce, how the concept of trade, concept of um, commerce, and that these things found expression in the works of James Masefield. James Masefield. Then the rise of the problem is significant development of realistic literature. So modern age became more and more realistic, and in the present age, still we call it a modern age, even in the 20th century. So a much strong claim to be modern was made by Shaw with his socialism. But certain isms like socialism, capitalism, so these things, many isms developed in the modern age, especially that socialistic tendencies are reflected in G.B. Shaw, George Bernard Shaw, and H.G. Wells as a scientific novelist. He wrote scientific novels,
and Rudyard Kipling had a strong imperialistic attitude, and they wrote the tendency of Britain to expand its territory. So these things can be noted in the 20th century literature. Okay, so I'd like to tell you that, in fact, ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಸೇಕ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಸೇಕ್ ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಸಹಿತ ನನಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ತರದ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವಂತದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮೂಡಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದ, ಸಂದೇಹವಾದ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ರೈಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹಿಂದಿನವ್ರು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಸೇಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಸೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಕಲೆಯು ಅದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ, ಹೆಂಗ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತೆನೆ ಬಡಿದು ಹಾಡುವಂತಹ ಲೂಸಿ ಏನಿದಾಳ, ಅದು ಒಂಥರ ಆತ್ಮಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ, ಖುಷಿಗಾಗಿ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಡು ಬರೆಯುವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಏನ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಸೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರಿಬೇಕಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು, ಘನಘೋರ ವಿಷಯಗಳೇನಿವೆ ಅದರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಸಹಿತ ಒಂದು ತರದ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಡಿಕನ್ಸ್ನ ಕಾದಂಬರಿಗಳು 19th ಸೆಂಚುರಿಯ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವ ಬದುಕನ್ನ ಈಗ ವಾಸ್ತವ ವಿಷಯಗಳೇನಿವೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಥವಾ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋವಿಡ್ ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನಗಾಣ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದ್ರು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಗಳಾದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ವಿಮಾನ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಇವುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳು ಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳು ಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಟಿವಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿವಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಆದವು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಬರಹಗಾರರು ಬರೆದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಏನಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೂಡ್, ಬಹಳ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಅಲ್ಲ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಹೆಂಗ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಕೋಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕವಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಿಡಿವಲ್ ಇದು ಅದೇನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಅದಲ್ಲ. ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಏನಿದ್ದೇವಿ, ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗಿವೆ
ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲಾರ್ದೆಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನಗಾಣ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಈ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಸುಖದ ಲೋಲುಪತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿವೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಪಿಂತಾಸ್ ಕಾಯೋ ಪಿಯೋ ಮಜಾ ಕರೋ, ಒಟ್ಟ ದೇಹವು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇದು ಆಧುನಿಕ ಇವುಗಳೇನಿವೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ. ಅವಾಗ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ತರ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಸುಖದ ಲೋಲುಪತೆಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳು ಹೋಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ತೋರುವಂತಹದ್ದುಗಳನ್ನ ಬರೆದುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಷಿನರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾನ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್. ಹೆಂಗ CEM ಜೋಡ್ ಅವರ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಈಗಂತೂ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಂತ ಕುಂತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫೇಟ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಈಗ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇವುಗಳೇನಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಇವುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿವೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಬಣವಾಗದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನದ್ದು ಓದುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಯಾವ ತರ ಅವುಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದು ತರ ಹಣ ಸ್ಥಿತಿವಂತ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಿಪರೀತದ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ತದ್ವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಅದರ ಒಂದು ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ತನ್ನ ಸಪ್ತಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತತ್ವರಹಿತ ರಾಜಕೀಯ, ನೀತಿಹೀನ ವಾಣಿಜ್ಯ. ನೀತಿಹೀನ ವಾಣಿಜ್ಯ. ಸೊ ನೀತಿಹೀನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಈಗ ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ
ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡರ್ಟ್ನೆಸ್, ಅವನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ದುಷ್ಟತನ ಇದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಥದೇ ಈಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ನಡೆಯಕತ್ತಾವಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ, ಇಂಥವುಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚುರಗೊಂಡವು. ಅವು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾನ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಬರದ, ಅಂಡ್ ಹಿ ರೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. H.G. Wells ಅನ್ನೋನ, H.G. Wells ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅವಾಗ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು. ಅಬ್ಬಾ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ರೆಡಿಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಜಮಾನಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು. ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹಿತ ವಿಚಾರಗಳ ಹೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಾದ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಲ್ಲ, ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್, ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಹಳ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ತರ ಇದು ಬಹಳ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ನಾಡು ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಸಾಹತುಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕದನ, 100 year ವಾರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ರೆಡಿಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್, ಅವನು ಅವಾಗ ಭಾರತವನ್ನ ಇದ್ದಾಗನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟವ. ಸೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಅದು ಪಕ್ಕದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಕ್ಕದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಾದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಟೆರಿಟರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ತರ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಂ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭಾಗಗಳು, ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾನು ಸಹಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವು ಕೇವಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಈಗ ಚೀನಾ ನೋಡ್ರಿ, ಅನೇಕ ಈಗ ಹೋದ ಇವುಗಳಿಂದ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಶೂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇದು ವಿಸ್ತರಣಾವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿಸ್ತರಣಾವಾದ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಅದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಬಿಳಿಯನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿರುವುದು, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷನ ಕರ್ತವ್ಯ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದವು. ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ, ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇದಾಗುವಂತಹ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ತತ್ವಗಳು, ಇವುಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ 20th ಸೆಂಚುರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಡೇ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂಡ್ of course I hope you have understood what I have taught so far. Okay, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಾ? ರೇಷ್ಮಾ, ಹಲೋ ರೇಷ್ಮಾ.
ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲನ ನೀವು? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲನೆ? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಹೌದಾ? ನಾನು ಐ ಥಾಟ್ ವಿಡಿಯೋನು ಬರ್ತದಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತ ಹಾ, ಸವಿತಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹಲೋ ಅಸ್ಮಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಇವು ನೋಡೋಟ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಮತ್ತ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೋರ್ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಏನಾದರೂ ಇದಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ 9 ಜನರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 18-19 ಇದ್ದಂತವ್ರು. ಓನ್ಲಿ 5 ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂತ ಹೇಳಿ, ಪೊಯಿಟ್ರಿದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ, ಓಕೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.